تو آپ میلاد مناتے ہیں؟ جی جی ضرور، قیامت تک بھی مناتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اچھا تو بہت آپ سے تو بات کر کے ہم دلیلیں شیئر کرنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ۔ ابو ہریرہ بھائی آپ کو میں بیک سٹیج کر رہا ہوں جی۔ عرفان بھائی بتائیے کون سی دلیل ہے آپ کے پاس؟ کوئی ایک دلیل دیجیے۔ ہاں جی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، بس یہی ایک دلیل۔ جب اللہ کی رحمت، اللہ کا نور جب آپ کی ولادت ہو رہی ہے تو ہم بغیر کسی دلیل کے قیامت تک میلاد مناتے رہیں گے، ہم بھی منائیں گے، ہماری نسلیں بھی منائیں گی۔ اور آپ جی سے گمراہ کرنے والے، مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا تھا کہ نجد سے شیطان کا سنگ نکلے گا، آپ نے ایک پہلی دلیل بے مطلب کی بات نہیں، بے مطلب کی بات نہیں، بے مطلب کی بات نہیں، دلیل دیجیے، دلیل آپ نے دی نہیں، آپ نے کہا کہ بغیر دلیل کے قیامت تک مناتے رہیں گے۔ جی ان کی پہلی نزدیک دلیل جی وما ارسلناک نہیں، وہ دلیل نہیں ہے زید بھائی، وہ دلیل انہوں نے نہیں دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے، اس لیے بغیر دلیل کے قیامت تک مناتے رہیں گے میلاد، اور اس کے بعد گالیاں دینی شروع کر دی، وہ نجد فجد جو بھی انہوں نے شروع کیا۔ نہیں، میں تو بہت خوش ہوں الحمدللہ کہ اب تک تو ایسا ہوتا تھا کہ ہم ایک دعویٰ کرتے تھے اور اپنا دعویٰ ہم پیش کرتے تھے، اور سامنے والا ہمارے دعوے کے خلاف کوئی دعویٰ پیش کرتا تھا، وہ اپنے دعوے کی دلیل دیتا تھا، ہم اپنے دعوے کی دلیل دیتے تھے۔ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ کسی نے ہمارا دعویٰ خود آ کر کے پیش کر دیا ہے۔ بھائی ہمارا بھی یہی دعویٰ ہے کہ آپ بغیر دلیل کے بناتے ہیں، اور آپ مان بھی رہے کہ آپ بغیر دلیل کے بناتے ہیں، تو قصہ ختم ہی ہو گیا۔ تو ہم جو بات منوانے کے لیے اسٹریم کرتے ہیں، آپ نے بات شروع ہونے سے پہلے ہی وہ بات مان لی کہ آپ بغیر دلیل کے مناتے ہیں، وہ بہت اچھی بات ہے بھائی، ماشاءاللہ۔ پھر تو اور کوئی بات کرنے کے لیے بات ہی نہیں رہ گئی، آپ نے کہہ دیا بغیر دلیل کے مناتے ہیں، ہم نے مان لیا بغیر دلیل کے مناتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کرنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ لگانے، رسول کا ذکر اختلاف نہیں ہے، عید کی بات کہی آپ نے کہا عید بغیر دلیل کے مناتے ہیں۔ ہاں، عید کے رسول اللہ کی ذکر کا اختلاف نہیں ہو رہا ہے، ہم سے زیادہ آپ رسول اللہ کا ذکر نہیں کرتے ہوں گے، رسول اللہ کا ذکر نہیں، عید کی بات ہو رہی ہے، اور آپ کی بات ہم تسلیم کر لیا، بحث کس بات پہ کرنی ہے بھائی؟ آپ نے کہا عید آپ بغیر دلیل مناتے ہیں، ہم نے مان لیا آپ عید بغیر دلیل منا لیتے، بات تو یہی ختم ہو گئی۔ اچھا سنو، آپ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کوئی نہیں کرتے بول رہی نا، ایک سوال کا جواب دے دیں گے آپ؟ ایک سوال کر لوں آپ سے، بات ختم ہو گئی۔ میلاد ہے، آپ نے جو بات کہی نا، آپ اس پہ قائم ہے نا کہ آپ بغیر دلیل کے عید مناتے ہیں، قائم ہے، رجوع کر رہے ہیں، پھر آگے دوسری بات کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور نعرہ لگانے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی، بس ہم لگاتے رہیں گے نعرہ، ختم۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ نے بول دیا، ہم نے مان لیا نا، ہم نے مان لیا میرے بھائی۔ آپ بول رہے ہیں کہ آپ بغیر دلیل کے عید مناتے ہیں، ہم نے مان لیا آپ بغیر دلیل کے عید مناتے ہیں، بات ختم۔ ہماری بات ہی کیا کرنے اس موضوع پہ؟ ابھی آپ جو بولے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آپ سے زیادہ کوئی نہیں کرتا بول کے آپ سے ایک سوال کر لوں۔ پہلے یہ بات آپ کر لیں کہ ہاں عید میلاد بغیر دلیل کیا مناتے ہیں آپ نا، یہ بات پہ آپ متفق ہے نا، تو پھر دوسرا موضوع چھیڑ رہے ہیں، یہ دوسرا موضوع مت چھیڑیے، یہ چیپٹر کلوز ہو گیا، ہم دونوں اس بات پر متفق ہو گئے کہ آپ بغیر دلیل کے عید مناتے ہیں، ہم دونوں اس پہ متفق ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ ذکر کی بات ہی نہیں یہاں پہ، دیکھو اوپر کیا لکھا ہوا ہے، عید میلاد قرآن و سنت سے ثابت نہیں، یہ لکھا ہوا ہے، یہ نہیں لکھا ہے کہ ذکر رسول قرآن و سنت سے ثابت نہیں۔ بحث گفتگو کا ہمارے موضوع ہے عید میلاد، اور میرے بھائی آپ نے بولا میں نے مان لیا، اب آپ اور کیوں منوانا چاہتے ہیں؟ آپ بول رہے ہیں نا کہ آپ عید میلاد بغیر دلیل کے مناتے ہیں، ہم نے مان لیا، بات ہی ختم ہو گئی، چلے اب کسی اور کو موقع دیں۔ میری بند کریں، اسی لیے بند کر دیجیے، اسی پر بند کرنے کے بعد میں نئے طریقے سے لیجیے گا، سب سے نئے طریقے سے مزہ آ گیا بھائی، سب سے شارٹ بحث آج کے، یہ مطلب پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے بھائی، یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ہم دعویٰ پیش کر کے اور دلیل دیتے، آپ نے خود ہمارے دعوے کو تسلیم کر لیا۔ آپ رجوع کرنا چاہتے ہو عرفان بھائی؟ رجوع کرنا چاہتے ہو؟ آپ دوبارہ آئیے، آپ دوبارہ آئیے، آپ دوبارہ آئیے، میں کیا بھاگ رہے ہیں، آپ دوبارہ آئیے۔ ارے بات ہی ختم ہو گئی، بات کرنے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں نا۔ ہم آپ کی بات بھائی ہم یہاں پر ہم یہاں پہ بیٹھے تھے عید میلاد کی دلیلیں مانگنے کے لیے، آپ نے بول دیا بغیر دلیل بناتے ہیں، بات کس بات پہ کریں؟ دلیل آپ اب عید میلاد کی کوئی دلیل تو دے نہیں سکتے۔ عرفان بھائی کوئی دلیل میلاد کی رجوع کر لیجیے، پھر اپنی پچھلی بات سے رجوع کر دیجیے،
ये हो सकता है। दरवाजा खुल जाएगा दलील आप लेने बोलो का। कि हाँ मेरे पास ईद मिलाद की दलील है, हम दलील से मनाते हैं, पहली बात से रुजू कर लीजिए, फिर दलीलों पे बात करेंगे। जी, तो या तो रुजू करिए। हाँ जी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नारा और जिक्र करने के लिए दलील की जरूरत है क्या? भाई टॉपिक आप तब फिर बात ही क्या है, फिर बात ही क्या है? हम तो कहते हैं कि बगैर दलील के कुछ नहीं होगा, आप कहते हैं कि हम आपके पास दलील नहीं है जो भी आप अमल करते हैं, अब आप कह रहे हैं बगैर दलील के मनाते, तो बात खत्म है, फिर क्या सवाल? इश्क रसूल में नारा लगाना, इश्क रसूल में नारा लगाना बिदअत है क्या? हमारे यहाँ सुनिए, हमारे मौक़िफ़ के लिहाज से कोई भी शरीयत वाला काम होगा उसकी दलील हो, हमारे लिहाज से। हम कहते हैं कोई भी अमल, छोड़िए, इश्क़ रसूल मत कीजिए। रसूल में या रसूल अल्लाह, इश्क़ रसूल अपनी बात से कोई नहीं करता। बिदअत है क्या? अरे भाई ये इश्क का जो लफ्ज़ आप इस्तेमाल करते हैं, कोई इश्क अपनी बहन से नहीं करता, कोई इश्क अपनी माँ से नहीं करता, कोई इश्क अपनी फूफी से नहीं करता, अल्लाह के रसूल से इश्क करने पहुंच जाते हैं लोग, अल्लाह के रसूल से इश्क करने पहुंच जाते हैं। बहरहाल आपने जो कहा ना कि मशरू कोई भी अमल होगा, अहले हदीस मौक़िफ़ के लिहाज से उसकी दलील होगी, लेकिन हम जो स्ट्रीम कर रहे हैं वो इस बात पे कर रहे हैं कि आपके पास कोई दलील नहीं, और आप कह रहे हैं आपके पास कोई दलील नहीं, तो बात खत्म हो गई। आप नए सिरे से आइए, रुजू कीजिए, तो बात होगी। हाँ जी, अच्छा ओके, अभी सुन लो। हाँ, अभी मैं बगैर दलील के मिलाद, सुनो, मैं बगैर दलील के मिलाद मनाता हूँ, मैं रुजू कर लिया, लेकिन अभी मेरी और एक बात है, आपके जो अहले हदीस, आपने रुजू कर लिया, माशाअल्लाह, आपने रुजू कर लिया, यानी आप दलील की वजह से मिलाद मनाते हैं, बगैर दलील के नहीं मनाते। सुनो पहले मेरी बात, आप जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से बात कर रहे हैं ना, इधर बैठ के गुमराह कर रहे हैं लोगों को। आपके एक शेख ने मस्जिद नबवी में बैठकर सर पे लाल रुमाल ओढ़ के एक बात कर रहे थे कि मस्जिद में या रसूलुल्लाह बोलना भी मस्जिद को खराब करने के बराबर है, इस पर आप क्या बोलेंगे? किसने क्या बोला उसके हम जिम्मेदार नहीं है, ये बताओ। आप जो बोलोगे उसके आप जिम्मेदार है, मैं जो बोलूंगा उसका मैं जिम्मेदार हूँ। कौस के शेख किसने क्या बोला उसका जिम्मेदार नहीं। आपने रुजू कर लिया ना कि आप बगैर दलील के नहीं मनाते। एक बात से तो रुजू किया आपने ना कि बगैर दलील के आप नहीं मनाते, यानी आप दलील की वजह से बनाते हैं। पहली बात आपने गलत कही थी, यही दलील है। पहली बात आपने यानी गलत कही थी, पहली बात आपने गलत कही थी ना। रुजू, आप रुजू का मतलब आप समझते हैं, रुजू का मतलब होता है पहली बात जो मैंने कही थी वो गलत कही थी। तो जो जुमला आपने ये कहा था कि हम बगैर, अरे भाई जबान से बोलो ना कि हाँ मैंने गलत कही थी, तब दूसरी तरफ बात होगी। बोल रहा हूँ ना, आप डिबेट को बढ़ाना नहीं चाह रहे हैं। आप बोलो कि मैंने, अरे भाई अजीब बात है, गलत बात आप बोल रहे हो, रुजू आप कर रहे हो, डिबेट में मैं नहीं आना चाहता हूं। आप पहले ये तस्लीम करो कि पहली बात जो आपने कही थी कि बगैर दलील के मनाते हैं, वो आपकी बात गलत थी। जब आप बोल देंगे मेरी पहली बात गलत थी, फिर हम दूसरी बात पे बात करेंगे। दलील क्यों दे रहे हैं जब आपने कहा था हम बगैर दलील के मनाते हैं? हाँ, मैं आप जो दलील मान नहीं रहे थे उमर सल्लल्लाहु रहमतुल्लाह आलमीन, तो इसीलिए मैं वो बात बोला, लेकिन मेरे पास दलील है। वो रफा नहीं, आपने कहा आते साथ आपने कहा हम बगैर दलील के मनाते हैं। आप पहले ये बोल दो कि ये बात आपकी गलत थी, फिर आपसे बात करेंगे। पहले आप बोलो कि मेरी पहली बात गलत थी, फिर पहले बोलो, फिर उसके बाद हम दूसरी बात करेंगे आपसे। पहले आप बोलो कि मेरी पहली बात गलत थी कि हम बगैर दलील के मनाते हैं, ये बात बोलो आप। ये हम रिकॉर्ड करेंगे, हम ये रिकॉर्ड करेंगे। बरेलवी बहुत लोग बोलते हैं हमको दलील की जरूरत है, हम बगैर दलील के मनाते हैं। कौन सी बात एक बार बोल रहे हो दलील की जरूरत भी नहीं है, फिर आकर के दलील भी दे रहे हो। आपकी दो बातें आपस में टकरा रही है। अभी तो आप इतना दावे से बोल रहे थे कि मिलाद मनाने के लिए दलील की जरूरत ही नहीं है, हम बगैर दलील के मनाते हैं, अब आकर के दलील भी आप दे रहे हो। तो दो अलग अलग बातें मत करो। पहले ही आप बोल दो मेरी पहली बात गलत थी। नहीं, मेरी पहली बात ही सही है आप लोगों के लिए, बगैर दलील के ही मिलाद मनाते रहेंगे जब तक आप ये नहीं बोलोगे। हाँ तो ठीक है, हम मुत्तफिक है आपकी बात से कि आप बगैर दलील के मनाते हो। बात ही खत्म हो गई फिर तो। इससे अच्छी तो बात ही आज तक नहीं हुई। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैदान हशर में भी मिलाद मनाएंगे। देखो कल वीडियो में टाइटल, कल वीडियो का टाइटल रहेगा बरेलवी ने तस्लीम किया कि हम ईद मिलाद बगैर दलील के मनाते हैं। इस टाइटल के साथ इंशाल्लाह कल एक वीडियो आएगा। इंतजार कर रहे थे ऐसे लोगों का। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारा दावा आपने आकर के कबूल कर लिया। सही रास्ता नहीं है। मुझे मालूम था डिबेट से भागेंगे। क्या कुछ नहीं आ सकता दीन इस्लाम के नाम में। अभी देखो झूठे मेहदी के दावेदार यहाँ पे आए हुए हैं, वो उनके पास भी दलील नहीं है, आपके पास भी दलील नहीं है। बोले बगैर दलील के हम मानेंगे, तो फिर बगैर दलील के मानने में क्या क्या कुछ आ जाएगा दीन इस्लाम के नाम में। चलो भाई आप गौर करिएगा, आज की वीडियो के बारे में जरूर गौर करिए। आप लोग शैतान का सिंह हो, नजदी फितना। देखो भाई ऐसी बातें नहीं कहने की जगह आप अदब और एहतराम के साथ अपनी दलील पेश करो ना। जो अगर दलील नहीं है तो आपने वो भी बोल दिया कि आपके पास दलील नहीं है, बगैर दलील के मानते हैं। ठीक है, अच्छा ये अजीब बात है, महदवी और बरेलवी दोनों लोग आए हमारे सिस्टम में, बात दोनों का लहजा एक ही जैसा है। दोनों के पास ब्लेम करने, मतलब दोनों के पास सिर्फ और सिर्फ इल्जामात है, गालियां हैं, दलील किसी के पास नहीं। ना इस बंदे के पास दलील थी, ना इससे पहले महदवी जितने हैं उनके पास दलील थी। तो अहले बिदअत में आपस में मुशाबहत होती है बहुत। एक जैसे होते हैं, उनकी जो ट्रिक होती है वो भी एक जैसी होती है।
اور سب کے سب یہ بیچارے مادھوی نہ مادھوی نسب ثابت کر پائے، نہ بریلوی جو ہے وہ عید میلاد ثابت کر پائے. جا الحق و ذاک الباطل الحمدللہ. اور سب بول کے گئے وہ لوگ تو کہہ رہے تھے کہ تم لوگ یہ سب باتیں کیوں کرتے ہو، بس اللہ ہی گواہ ہے، اللہ ہی گواہ ہے، اللہ ہی گواہ ہے، یہ حدیثہ مت لاؤ، یہ فلانا مت لاؤ، بس گواہ اللہ ہی ہے. ویسے یہ بھی آیا تھا کہ بس ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، بس کافی ہے، دلیل کی کوئی ضرورت نہیں. دونوں ایک طرح کی بات کر رہے ہیں. چلے